ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயே. நஷ்டப்பிராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தமஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டுகி. நிகமகல்பதரோர்கலிதம் ஃபலம் சுகமுகாதம்ருத द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेति प्रीतं च श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை யார் ரிசைட் பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு? மாதாஜி நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. கலாவித நீங்க பேர் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே, ரிசைட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத பஞ்சதசோத்தியாயக புருஷோத்தம யோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச ஊத்வமூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகூர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய வர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவித் अधश्रोत्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्दतानि कर्माणि बन्धिनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्येह तदोपलाप्यते नन्दो न साधिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् अशङ्क शस्त्रेण दृढेन सित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तं एव सात्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोगाजिदशङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुगतुगशम्यैर् कच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत् न तत्पाशयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनक मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यत् साप्युक्रामतीश्वरः
कृषित्वैदानि शम्यादि वायुर्गन्धान् विवाशयात् श्रोतं शशुस्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव अधिष्ठाय मनश्शायं विषयान् उपसेवते उक्रामन्दं स्थितं वापि पुण्यानं वा गुणान्विदं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानशशुषसः यदन्तो योगिनः शैनं पश्यन्तयात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तसेदसः यत् आदित्यकदं तेजो जगत्पासयदेकिलं यस्सन्दर्मषि यच्चाग्नौ तत्तोजो वित्तिमामकम् कामाविश्य भूतानि तारयाम्यहम् ओजस पुष्णामि सौदी शर्वा सोमे भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहं प्राणापानसमायुक्त पशाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य शाकं कृति सन्निविष्टो मत्तसंहृज्ञानम् अभोगं वेदस्य विस्वैर् एव वेद्यो वेदवित्येव शाकम् द्वातिमौ पुरुषौ लोके शरशासुर एव शरशर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युत हृदः यो लोकत्रयम् आविश्य पिबर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् शरम् अधीतोऽहम् अक्षरात् अभिषोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदेश प्रथित पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति कृत्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः स भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पंचशोऽध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க 15வது ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லணும். நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு, இருந்தாலும் இந்த 15வது ஸ்லோகம் மட்டும் நான் ஒரு தடவை சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. சர்வஸ்ய சாகம் ஹுருதி சன்னிவிஷ்டோ, சர்வஸ்ய சாகம் ஹுருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர், ஸ்மிருதி அப்படின்னாக்கா ஞாபக சக்தி, மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ச சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லோகம் துவாவ்யுமோ புருஷவ் லோகே சரக்ஷாக்ஷர. ஸோ கொஞ்சம் நீங்க சரி பண்ணிக்கணும். நல்லா தான் சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே, இப்போ சௌராஷ்டிரகம் பாடலாமா? ரெடியா எல்லாரும்? எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்களா? हरे कृष्ण माताजी. नमस्कार माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. चौराष्टकम एல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. जय श्री चौराष्टकम की जय. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपाङ्गनानां चतुकुल चोरं. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि. अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्.
श्रीरामचन्द्रकान्तिचोरम् पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोरगृहण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां समस्तचौरं चौरग्रहण्यं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य करोति पादाश्रितं केनाप्यहो भिक्षुनचोरयिदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो भिक्षुनचौरयिदृष्टश्रुतोवानजकत्रयेऽपि यधीयनामाभिहरत्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापरासिन् यदीयनामाभिहरत्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चोरयिदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौरयिदृष्टश्रुतो वा न मया धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव धनं प्रमाणं च तदेन्द्रियाणि प्राणं हृत्वा मम सर्वं देव पालायसे कुत्र धृतोऽत्यचोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः पल्लवायसे कुत्र द्रुतोदयत्पुरं नासि मया निरुद्धः सीनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् सीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् सीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं मन्मानसे तामस राशि घोरे करगृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्वहे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं येव दण्डम् लाभस्वहे चौरहरेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलश्चन् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलश्चन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् न हि मोक्षयामि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् सर्वस्वचौर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री चौराष्टकम की जय, बिल्वमंगल ठाकुरार की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம், பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனைகள். ஸோ பிரம்மதேவர் பகவானை ரொம்ப அழகா வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த பகுதியில தான் நம்ம இருக்கோம். இன்னைக்கு 4வது ஸ்லோகம் படிக்கணும். தத்வாகிதம் புவன மங்கள மங்களாய தியானே ஸ்மனோ தர்சிதம் ந உபாசகானாம் தஸ்மை நமோ பகவதே நுவிதே மதுப்யம் யோ நாத்ருதோ நரக பாக்பீர் அசத் பிரசங்கைஹி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தேவதராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபா கி ஜெய். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இப்போதைய வடிவம் அல்லது கட்புலன்களுக்கு மேற்பட்ட, என்ன கட்புலன்கள் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, என்னன்னு பார்ப்போம். ஒரு உன்னதமான பௌதீக புலனுக்கு ஓகே, பௌதிக புலனுக்கு மேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான வடிவம் அனைத்து உலகங்களுக்கும் மங்களகரமானதே ஆகும். மேலும் நீர் உமது பக்தர்கள் உளமுருகி வணங்கும் தனிப்பட்ட நித்திய வடிவிலேயே தோன்றியிருக்கிறீர். ஆகையினால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். நரகத்தின் பாதையில் பயணம் செய்வதற்காக பிறந்தவர்கள் உமது தனிப்பட்ட வடிவினை புறக்கணிக்கின்றனர். ஏனெனில் உலகியல் பொருட்களின் மீது தமது கவனத்தை அவர்கள் செலுத்துகின்றனர். நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்ற பிரம்மா இல்லையா, மக்கள் படைச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படித்தான் இருக்க போறாங்க. அவருக்கு தெரியும், ஏற்கனவே முதல் நாள் படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால அவர் இந்த மாதிரி சொல்றார், யாருக்கு நரகத்துக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பகவானை ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றார். பொருளுரை தனபாக்கிய மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, உமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பரமபுருஷரின் உருவம் மற்றும் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பரமபுருஷ உருவம் மற்றும் உருவத்தன்மையின் வெளிப்பாடான பகவானது அம்சத்தின் பல்வேறு அவதாரங்கள் எல்லாம் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் நன்மைக்காகவே ஆகும். பகவானின் தனிப்பட்ட உருவமானது தியானத்தில் பரமாத்மாவாக வழிபடப்படுகிறது. ஆனால் அருவ பிரம்மமானது அவ்வாறு வழிபடப்படுவதில்லை. தியானத்திலோ அல்லது வேறு வழியிலோ பகவானின் அருவத்தன்மையினை வழிபடுபவர்கள் அனைவரும் நரகத்திற்கு புனித யாத்திரை செல்பவர்களே. ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் 12.5 அருவவாதிகள் மனயூகங்களில் தங்கள் காலத்தை வீணாக்குகின்றனர். அவர்கள் உண்மையை காட்டிலும் தவறான விவாதங்களுக்கே அடிமைகளாக இருக்கின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் அருவவாதிகளுடன் கொள்ளும் தொடர்பு இங்கே பிரம்மதேவரால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் அம்ச அவதாரங்கள் அனைத்தும் சமசக்தி உடையவர்களே. இதனை பிரம்ம சமீதையும் உறுதி செய்கிறது. 5.45 தீபார்சீர் ஏவஹி தசாந்தரம் அப்யுபேத்யே தீபாத்தியே விவ்ரூத ஹேது சமான தர்மா எஸ் தாத்ருக் ஏவஹிசே விஷ்ணுதயா விபாதி கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. தீப்புழம்புகள் தீயிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோன்றுவது போல் பகவானும் தன்னை விரித்துக் கொள்கிறார். மூலம் தீ அல்லது ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. கோவிந்தன் என்று அறியப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அவரது மற்றைய அவதாரங்களான ராமர், நரசிம்மர், வராகர் போன்றவர்கள் எல்லாம் மூல பகவானை போன்று சக்தி உடையவர்களே. இவ் அவதாரங்கள் அனைத்தும் உலகியற் தொடர்பிருந்தாலும் என்றும் மாசற்றதாகவே இருக்கின்றன என்று பாகவதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவானின் உன்னத சாம்ராஜ்யத்தில் வேடிக்கை சொற்களோ அல்லது விந்தையான செயல்களோ கிடையவே கிடையாது. பகவானின் அனைத்து அவதாரங்களும் உன்னதமானவைகளே. மேலும் அவை எப்பொழுதும் ஒத்த தன்மை உடையவும் ஆகும். ஒரு பக்தனின்
பக்தனிடம் பௌதீக இச்சை இருந்த போதிலும் அவனிடம் பகவான் வெளிப்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் லௌகீகமானது இல்லை என்பதோடு அருவவாதிகள் அறிவின்றி கருதுவது போல் அவ்வடிவம் பௌதீக சக்தியின் பாதிப்பினால் வெளிப்படுவதும் இல்லை. பகவானின் உன்னத உருவங்களை பௌதீக உலகின் தயாரிப்புகள் என்று கருதும் அருவவாதிகள் இறுதியில் அடைவது நிச்சயம் நரகமே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 12.5 பகவான் சொல்றார், கிளேஷோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்தசேதசாம் அவ்யக்தா ஹி கதிர் துக்கம் தேகவத் பீரவாப்யதே அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கிளேஷ அப்படின்னா துன்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே இதை பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அத்தியாத்மிக கிளேஷா, அதிபௌதிக கிளேஷா, அதிதெய்வீக கிளேஷா. கிளேஷங்கள்னா துன்பம். ஸ்லோகமே எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பகவான்? கிளேஷ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். துன்பமயமானது என்ன பாதை? கிளேஷோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்த சக்த சேதசாம். பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அவர் அவ்யக்தமானவர் அப்படின்னு நினைக்கிறது, உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது துன்பமயமானது. யாருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு இப்ப உருவம் இருக்கு, நமக்கு உருவம் இருக்கு, ஆனா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறையும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. அந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள்ல அவங்க பகவானுடைய உருவத்தை தான் வழிபடுறாங்க, ஆனா இறுதியில அருவம் தான் உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ அந்த அழகான உருவத்தை அவங்க என்னவா பயன்படுத்துறாங்க? ஒரு சாதனமா பயன்படுத்துறாங்க, ஒரு ஏணி மாதிரி பயன்படுத்துறாங்க. இந்த ஏணியில ஏறிட்டு அப்புறம் அந்த ஏணியை உதச்சு விட்டுறலாம், ஏணியில ஏறி நம்ம மேல போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஏணி தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி பகவானுடைய உருவத்தை அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கிடுறாங்க. ஏன்னா இந்த உருவம் பௌதிகமானது, மாயினால வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் நாஸ்திகன் என்ன சொல்றான்? நீ தானே என் கோயிலை கட்டி அதுல ஒரு உருவத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருக்க, கல்லுல செதுக்கி, அப்புறம் அதை நீயே போய் கடவுள்னு சொல்ற. அது அவங்களுடைய வாதம் இல்லையா? நாஸ்திகவாதிகளுடைய வாதம் என்ன? மனுஷன் தானே ஒரு உருவத்தை பண்ணி அங்க வச்சிருக்கான், நீ தானே கோயிலை கட்டி வச்சிருக்க, நீ தானே உள்ள ஒரு உருவத்தை கல்லுல செதுக்கி வச்சிருக்க, அப்புறம் நீயே அதை போய் கடவுள்னு சொல்லி கும்பிட்டுக்கிற அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதம். ஆனா இங்க அருவவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? பகவானுடைய உருவம் அப்படிங்கிறது, அருவம் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்குது என்ன மாதிரியே, அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது அதுவும் அருவமாயிடும், நானும் அருவமாயிடுவேன், நாங்க 2 பேரும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதம். ஸோ அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ உமா மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க, தனபாக்கிய மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? அருவவாதிகள் பகவானுடைய உருவம் அப்படிங்கிறது கற்பனை அப்படின்னு அருவவாதி நினைச்சுக்கிறாங்க. இது பௌதிகமானது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பகவானுடைய உருவத்தை அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, பகவானுடைய உருவத்துக்கு அவங்க அபராதம் செய்யறாங்க. என்ன செய்யறாங்க? அபராதம் செய்கிறார். பகவானை தான் வழிபடுறாங்க, ஆனா அபராதம் செய்யறாங்க. அதனால இங்க பிரம்மா சொல்றார், கண்டிப்பா நரகம் தான் அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு பக்கம் பகவானையும் வழிபட்டு அவருக்கு அபராதமும் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதான் பிரபுபாதர் நமக்கு 4 சட்டத்திட்டங்களை கொடுத்துருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றோம், அதே சமயத்தில் நாம என்ன செய்யணும்? 4 சட்டத்திட்டங்களையும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணாதான் அது அப்புறம் நாம தான் அபராதம் இல்லாம சொல்றதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். 2ஐயும் ஒரே சமயத்துல நாம செய்யக்கூடாது. ஓகே, இந்த பிரம்ம சமிதா ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் டியூனா எல்லாருமே சொல்லலாம். மியூட்லேயே தயவுசெய்து சொல்லுங்க. दीपाचिर्येव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपाचिरेव दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा दीपाय विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुदया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. தேங்க்யூ. ஸோ இது என்ன அர்த்தம்? தீபாச்சிர் ஏவகி அப்படின்னாக்க, ஒரு தீபம் இருக்கு, அந்த தீபத்திலேருந்து பல எண்ணற்ற தீபங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஏத்திக்கிட்டே போகலாம். முதல் தீபம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு உண்டான சிறப்போட இருக்குதான், முதல் தீபம் அப்படிங்கிற சிறப்பு இருக்கு. அதுல இருந்து எண்ணற்ற தீபங்களை நாம ஏத்திக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுள், அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாங்க? எண்ணற்ற அவதாரங்கள் வர்றாங்க.
போன நேத்து நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அத்வைதம் அச்சுதமனாதிமனந்த ரூபம் பார்த்தோம். பகவான் ஒருத்தர் தான். அவர் அச்சுதன், வீழ்ச்சி அடையாதவர். அனந்த ரூபம், அவருக்கு எண்ணற்ற உருவங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன். ராமாதி மூர்த்திஷு கலா, ராம ஆதி, ராமர் மாதிரி பல்வேறு அவதாரங்கள் பகவான்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு? கலா, விரிவங்கங்கள். கலான விரிவங்கம்னு அர்த்தம். ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சம்பவத் பரமபுமான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னு அங்க வந்து நிலைநாட்டுறார். ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை விளக்கு நம்ம ஏற்றிக்கிட்டே போனாலும் சரி, அந்த முதல் விளக்கு அப்படிங்கிறது மூல விளக்கு. அதே மாதிரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து பிரம்மா சொல்றார். ஸோ அதனால ஒரு பக்தன் என்ன மாதிரி ஒரு ரூபத்தை பகவானை வழிபடணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த ரூபம் பௌதிகமானது கிடையாது. சில பேர் நரசிம்மரை உபாசனை பண்றவங்க இருக்காங்க, சில பேர் வராக தேவரை உபாசனை பண்ணுவாங்க, சில பேர் ராமரை உபாசனை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எந்த பக்தர் எந்த விதத்துல பகவானை உபாசனை பண்றாரோ அந்த வடிவங்கள் எல்லாமே நாம நினைக்கிற மாதிரி பௌதிகமான ரூபங்கள் கிடையாது. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ये तु द्वितीय चरणाम्बुजकोसगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैर् श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैषिनादहृदयां बृहात् स्वपुंसाम्. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானே, உமது தாமரை திருவடிகளின் நறுமண சுகந்தத்தினை சுவாசித்ததும் காற்றில் வரும் வேத ஒலிகளை செவிகளில் வாங்கிக் கொண்டும் மனிதர்கள் உமது பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அவர்களை பொறுத்தமட்டில் நீங்கள் அவர்களது இதய தாமரைகளில் இருந்து பிரிந்திருப்பதே இல்லை. ஸோ போனதுல என்ன சொன்னாரு? பக்தர்கள் வந்து உங்களை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க, அந்த ரூபம் பௌதிகமானது கிடையாது. ஆனா பக்தர் அல்லாதவங்க, அதாவது உங்களை வந்து உருவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அகிலா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர்க்கு ஜெய். பகவானின் தூய பக்தனுக்கு அவரது தாமரை திருவடிகளை விட உயர்ந்ததென்று எதுவும் இல்லை. தமது பக்தர்கள் இதனை தவிர வேற எதனையும் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று பகவானும் அறிவார். தூ என்னும் வார்த்தை குறிப்பாக இவ்வுண்மையினையே நிறுவுகிறது. பகவானும் அத்தூய பக்தர்களின் இதய தாமரைகளை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்று விரும்புவதே இல்லை. இதுவே முழுமுதற் கடவுளுக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் இடையே உள்ள உன்னதமான உறவாகும். பகவான் தமது தூய பக்தர்களின் இதயங்களை விட்டு பிரிய விரும்புவதில்லை என்பதிலிருந்தே அவர் அருவவாதிகளை விட தம் பக்தர்களிடம் மிகுந்த அன்புடையவர் என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். பகவானுடன் தூய பக்தர்கள் கொள்ளும் உறவானது வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. காரணம் வேத அதிகாரத்தின் உண்மையான அடிப்படையில் அமைந்த பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே ஆகும். இத்தூய பக்தர்களின் உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகும் ஏமாற்றுக்காரர்கள் அல்லர். அவர்கள் அடிப்படை உண்மைவாதிகள் ஆவர். ஏனெனில் அவர்களின் செயல்கள் வேத இலக்கியங்களில் உள்ள உண்மைகளை தமது செவிகளில் வாங்கிய வேத அறிஞர்களின் ஆதரவை பெற்றவையாய் இருக்கின்றன. பரையா என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானதாகும். பரா பக்தி அல்லது பகவான் மீது தானே பீரிட்டு எழும் அன்புதான் அவர் மீது கொள்ளும் நெருங்கிய உறவிற்கு அடிப்படையாகும். பகவானுடன் கொள்ளும் உறவின் உயர்ந்த நிலையானது அவரது தூய மாசு மறுவற்ற பக்தர்களினால் உபதேசிக்கப்படும் உண்மையான ஆதாரங்களாக விளங்கும் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றிலிருந்து அவரை பற்றி அவரது பெயர், உருவம், குணம் போன்றவை கேட்பதன் மூலமே அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பக்தர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்கள் கிடையாது. பக்தர்கள் சாஸ்திரத்திலேருந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன பண்ணல? ஒரு உருவத்தை ஏத்துக்கல. பகவத்கீதை, பாகவதம், புராணங்கள் எல்லாத்துலயும் பகவானுடைய உருவம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பக்தர்களும் உறுதி செய்யறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய ரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, நாஸ்திகவாதி சொன்ன மாதிரி, நாமளே வடிவமைக்கிற ஒரு சிலை கிடையாது. பகவானுடைய உருவம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதன் வடிவமைத்த ஒரு சிலை கிடையாது. நிறைய கோவில்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க பகவான் சுயம்புவாவும் இருக்கார் இல்லையா? அவரே சுயம்பு மூர்த்தியா வந்து இருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. நாம வந்து
கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியுடைய பாஸ்டயத்தில் பார்க்கணும். ஷாலகிராம் ஷீலா என்ன ஆனாரு? டக்குன்னு அவர் வந்து அழகா சின்ன விக்கிரகம், ரொம்ப அருமையான விக்கிரகம் அவர் வந்து வந்தார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய ரூபம் அப்படிங்கிறது உணர்ச்சி வயப்பட்டு ஏத்துக்கிறது கிடையாது. சாஸ்திர பிரமாணத்தோட தான் அதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நாம வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பக்தர்களுடைய இதயத்தை விட்டு பகவான் வந்து பிரியறதே இல்லையா. இதை வந்து பிரம்ம சமயத்துல ரொம்ப அழகா பிரம்மா சொல்றார். பிரேமாஞ்சனச்சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்தः சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் ஷியாம சுந்தரமசிந்த்ய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு சொல்றார். பிரேமாஞ்சன, பிரேமை அப்படிங்கிற மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கண்களை உடைய அந்த பக்தர்களுடைய இதயத்துல பகவான் எப்பவுமே எம் ஷியாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம். எந்த வடிவத்துல இருக்காராம்? ஷியாம சுந்தரனா பகவான் வந்து பக்தர்களுடைய இதயத்துல இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். இதுவரைக்கும் பகவானுடைய ரூபத்தை புகழ்ந்து சொன்னார். அடுத்து பார்க்கலாம். தாவத் பயம் திரவிண தேக சுஹ்ருன்னிமித்தம் சோகஸ்பிருஹா பரிபவோ விபுலஸ்ச லோபஹ தாவன் மமேதி அசத் அபக்ரஹ ஆர்த்தி மூலம் யாவன்ன தேங்கிரிம் அபயம் பிரவருணீத லோகஹ. ஓ பகவானே, உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் தங்களது உலகியல் கவலைகளால் நிலை தடுமாறுகின்றனர். அவர்கள் எப்பொழுதும் அஞ்சுகின்றனர். அவர்கள் எப்பொழுதும் செல்வத்தையும் உடலையும் நண்பர்களையும் பாதுகாக்க முயல்கின்றனர். அவர்கள் சோகத்தினாலும் சட்டத்திற்கு புறம்பான ஆசைகளினாலும் உடைமைகளினாலும் கவலைப்படுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் பேராசையின் அடிப்படையில் நான், எனது என்னும் அழியக்கூடிய கருத்துக்களின் மீதே எதனையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அவர்கள் எத்தனை காலம் உமது திருவடி தாமரைகளை சரணடையாது இருக்கின்றனரோ அத்தனை காலமும் இத்தகைய கவலைகளில் ஆழ்ந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள். சோ இப்ப என்ன, யாரை பத்தி கவலைப்படுறாரு பிரம்மா? யாரை பத்தி கவலைப்படுறாரு? ஜீவாத்மாக்களை பத்தி. நம்மளை பத்தி கொஞ்சம் க்ளோஸா சொல்லுவோமே, கொஞ்சம் க்ளோஸா வருவோமே நம்மளை பத்தி இல்லையா? ஜீவாத்மாக்கள் சரி, யாரோ ஜீவாத்மா போல இருக்கு, நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம மனசு சொல்லும். உண்மையிலே பிரம்மா நம்மளை பத்தி கவலைப்படுறார். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்காம இப்படிலாம் இருக்காங்களே இவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பத்தி அவர் கவலைப்படுறார். சோ இதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய லட்சணம். ஒரு பக்தர் அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருக்கிறாரு? பரதுக்க துக்கி. பக்தர் யாரு? என்ன அர்த்தம்? பரதுக்க துக்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து கஷ்டப்படுறவங்க பரதுக்க துக்கி. பரதுக்க சுகின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க யாரு? அடுத்தவர்களோட கஷ்டத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க. நல்லா வேணும், நல்லா வேணும், அனுபவிக்கட்டும், நல்லா அனுபவிக்கட்டும். நான் நினைச்சேன் வரும்னு தெரியும் எனக்கு, நல்லா அனுபவிக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பரதுக்க சுகி. பரதுக்க துக்கி அப்படிங்கிறவங்க மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை பார்த்து நம்மளுடைய துன்பமா நினைச்சு, ஆஹா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்களே, இவங்களெல்லாம் படைச்சு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதுக்காக இவ்வளவு தூரம் நான் வந்து படைக்கணும், பிரம்மாக்கு எப்படி இருக்கும் இல்ல? இவ்வளோ பேரை படைச்சு இதெல்லாம் பண்ணி கடைசியில இவங்க யாரும் பகவானை சரணடையாம அவங்கவுங்க மனம் போன போக்கில் எவ்வளவு சொல்றாரு பாருங்க. தங்களது உலகியல் மனக்கவலைகளால் தானே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்போதும் அஞ்சுகின்றனர், இதுதானே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசு பணம், நம்மளுடைய ஆரோக்கியம், நண்பர்கள், உறவினர்கள், நம்முடைய நாடு, சமூகம். தனபாக்கியம் மாதாஜி, தயவுசெய்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. போனை தயவு செய்து தொடாதீங்க. கேள்வி பதில் சொல்லணும் மட்டும் நீங்க வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. திரும்ப அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு எதுவும் கேட்க வேண்டாம், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் மியூட் ஆக மாட்டேங்குது? ஸோ அதனால பிரம்மா இங்கே பரதுக்க துக்கியா இருக்காரு. எவ்வளவு நாள் நம்ம சரணடையாம இருக்கோமோ அவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கஷ்டப்பட போறோம்.
ஸோ எப்போ நம்ம சரணடைய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ இந்த எல்லா கஷ்டத்துலையும் நம்ம விடுபடலாம். ஒரு விதத்துல பார்த்தா இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து என்னது இது இவ்வளோ சட்டத்திட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனா இது வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது? சுதந்திரத்தை கொடுக்குது. நம்ம புலன்களுடைய அந்த வற்புறுத்தல், இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புலன்கள் நம்மளை போட்டு படுத்தி எடுக்கிறதுலேருந்து நாம என்ன ஆகுறோம்? சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்குது. இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சட்டத்திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப உதவி செய்யுது. பகவானுடைய பக்தியில நம்ம முன்னேறதுக்கு உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஹேமமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். குடும்ப சூழ்நிலைகளினால் குழப்பமுற்றிருக்கும் ஒருவன் எப்பொழுதும் எப்படி பகவானின் நாமம், புகழ், குணம் போன்றவற்றையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க முடியும் என்று ஒருவன் கேட்கலாம். நட்பு உலகில் உள்ள அனைவரும் தமது குடும்பம், செல்வம், நண்பர் மற்றும் உறவினர்களிடம் உள்ள உறவு போன்றவற்றை எப்படி பாதுகாப்பது என்ற சிந்தனைகள் உடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். இதுவரை உள்ள தனது நிலையினை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்வது என்னும் முயற்சியினால் ஒருவன் எப்பொழுதும் துக்கமும் அச்சமும் கொள்கிறான். இக்கேள்விக்கான பதிலாக பிரம்மதேவர் இச்சுலோகத்தில் கூறியிருப்பது மிகவும் அற்புதமாக உள்ளது. பகவானின் தூய பக்தன் தனது வீட்டின் எஜமானனாக தன்னை ஒருபோதும் கருதுவதில்லை. அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டிற்கு அடைக்கலம் அளித்து விடுகிறான். அதனால் அவன் தனது குடும்பத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் பற்றி எந்தவித அச்சமும் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் அடைக்கலம் பெறுவதனால் செல்வத்தின் மீது அவனுக்கு கவர்ச்சி நெடுநாட்கள் நிலைப்பதில்லை. அவ்வாறு ஏதேனும் செல்வ கவர்ச்சி இருந்ததென்றால் அது புலனின்பத்திற்கு உரியதா இராது. மாறாக பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு உரியதாகவே இருக்கும். ஒரு தூய பக்தனும் சாதாரண மனிதனைப் போல் செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம். ஆனால் அவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், பக்தன் பணம் சேர்ப்பது பகவானின் தொண்டிற்காக இருக்கும். ஆனால் சாதாரண மனிதனோ தனது புலனின்பத்திற்காக பொருள் சேர்க்கிறான். அதனால் பக்தன் சேர்க்கும் செல்வம் சாதாரண மனிதனின் சேமிப்பை போல் அவனது கவலைக்கு காரணமாகி விடாது. மேலும் பகவானின் தொண்டின் நிமித்தம் ஒரு தூய பக்தன் ஈட்டும் பொருளானது விஷப்பல் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பு போன்றதாகும். அதனால் அது கடித்தாலும் ஆபத்து அதிகமாயிராது. ஒரு தூய பக்தன் இவ்வுலகில் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போன்று வாழ்ந்தாலும் கூட நடப்பு உலகின் நடவடிக்கைகளில் அவன் கட்டுண்டு கிடப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ப்ராக்டிக்கலான ஒரு பொருளுரை இல்லையா? நாம எல்லாம் இந்த நிலையில தானே இருக்கோம். குடும்பஸ்தர்கள், நமக்கு வீடு, சொந்தக்காரங்க, நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸு, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான உதாரணங்களை கொடுக்குறார். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி விடுபடலாம்? இங்கே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. யாருக்கு என்ன பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கு இல்ல புரிஞ்சிருக்கு? பாயிண்ட் சொல்லலாமா? நீங்களே சொல்லலாமே. ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் ஹரே தான். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம் பக்தன் வந்து சம்பாதிக்கிறது பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக இருக்கும். நம்ம வந்து நம்மளோட இன்பத்துக்காக சம்பாதிக்கிறதா இருக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, கடைசியில போயிட்டீங்க, லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டீங்க. ஓகே, ஒரு இருந்தாலும் பக்தன் வந்து பரவாயில்ல. தன்னோட வீட்டுல தான் எஜமானன்னு நினைக்கிறது இல்ல மாதாஜி. ம் ம் எல்லாமே பகவானோட உயர்ந்த கண்ட்ரோல்ல நம்ம இருக்கணும். ம் நம்ம கிடையாது, பகவான் என்ன சட்ட திட்டங்கள் கொடுத்துருக்காரோ அந்த சட்ட திட்டத்தைப்படி இருக்கணும். நான் எஜமானன் இல்லைன்ற மனோபாவம் இருக்கும் பக்தனுக்கு. ஸோ பக்தனுக்கு பகவான் தான் எஜமானர். இந்த வீடு கிருஷ்ணருடையது. இந்த வீடு யாருடையது? கிருஷ்ணருடையது. கிருஷ்ணருடைய வீட்டில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு பக்தன் நினைக்கிறார். இந்த வீடு என்னமோ கிருஷ்ணரோடது தான். அவர் எனக்கு இங்கே வந்து பாதுகாப்பு, இதை பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சிருக்காரு, இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக எனக்கு இங்கே வச்சிருக்காரு. அந்த மனோபாவத்தோட நம்ம வீட்டில் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ எந்த பற்றுதலும் வந்து நமக்கு பெருசா அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு தான் அந்த பல்லு பிடுங்கப்பட்ட பாம்பு உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பாம்பு தான் அது. ஆனா என்ன ஆச்சு? பல்லு பிடுங்கியாச்சு, அந்த விஷப்பல் பிடுங்கியாச்சு. அப்போ அது கடிச்சா கூட என்ன இருக்காது, பெரிய ஆபத்து ஒன்றும் இருக்காது. அதனால பக்தனுடைய அந்த பற்றுதல் கூட ரொம்ப பெருசா ஒன்றும் அவனை வந்து பாதிக்காது. முழுக்க முழுக்க வந்து பகவானுடைய சேவையிலேயே. அதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வழி என்ன? நம்ம வீடு கிருஷ்ணனுடையது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கான சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னாக்க, வீட்டில் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி இல்லை ஏகாதசி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிடணும். நாம சங்கீர்த்தனம்,
4 பேரை கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ண வைக்கிறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன தோணி போயிடும், சரி இது பகவானுடைய வீடு, பகவானுடைய சேவைக்காக இந்த வீட்டை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படி நம்ம நினைச்சுக்கணும். கரண்ட் பில்லு கட்டுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே நம்ம கட்டுறோம், தண்ணி உபயோகம் பண்றோம், ஃபோன் யூஸ் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா அது எல்லாம் நம்மளுடைய செல்ஃப் புலனின்பதுக்காகவே எல்லாம் பண்றோம். ஆனா இப்ப பகவானை சேர்க்கும் போது என்ன ஆயிடுது, அது பகவானுக்காக ஆயிடுது. ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம இந்த வழியை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். வேற என்னது, வேற என்ன பாயிண்ட் இருக்கு? 2 பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க. வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதுல? பக்தன் வந்து எவ்வளவுதான் செல்வம் வச்சிருந்தாலும் அந்த கவர்ச்சியில வந்து அவங்க கவர்ச்சிக்கு வந்து அவங்க அடிமையாகிறது இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பக்தர்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் வந்து லக்ஷ்மி. பக்தர்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் யாரு? லக்ஷ்மி. பக்தர்கள் இல்லாதவங்க கிட்ட இருக்கிற செல்வம் வந்து சஞ்சலா. அவங்க யாரு? சஞ்சலா. ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களும் லக்ஷ்மி தான், ஆனா அவங்க சஞ்சலமா இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இங்க இருப்பாங்க, இன்னைக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, அப்படி சஞ்சலமா இருப்பாங்க. ஆனா எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காங்களோ அங்க லக்ஷ்மி தேவி நிரந்தரமா இருப்பாங்க. ஸோ அதனால பக்தர்களுடைய செல்வம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சேவைக்காக பயன்படுது. ஓகே, வேற என்ன இருக்கு இந்த பாயிண்ட்? வேற என்ன இருக்கு? நம்ம குடும்பத்தோட நலன் பாதுகாப்பு பற்றி நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்ல, பகவான் பாத்துக்குவாரு. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ நம்ம எதை பத்தியும் வந்து பெருசா நம்ம வந்து அலட்டிக்க தேவை கிடையாது. எல்லாம் அவருடைய கையில தான் இருக்கு, அவருடைய விருப்பப்படி தான் நடக்க போகுது. நான் வந்து கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது மாறப்போகுதா? கிடையாது. இல்லையா? நம்ம உட்காந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஏதாவது மாறப்போகுதா? கிடையாது. ஆனா அந்த மனசுல என்ன பண்ணும், மனசு சும்மா இருக்காது, கவலைப்பட சொல்லும். யாராவது கவலைப்படாம இருந்தா, இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, கொஞ்சமாவது கவலை இருக்கா பாரு, கொஞ்சமாவது கவலை இல்லை, இந்த மாதிரியா ஒரு மனுஷன் இருப்பான், கவலைப்படாம ஒரு மனுஷன் பாட்டு கவலைப்படாம இருந்தா இருந்துட்டு போறாரு. அது நமக்கு என்ன பண்ணும், இப்படியா கவலைப்படாம இருப்பாங்க, அது ஒரு பெரிய விஷயம், அதுக்காக கவலைப்பட்டு கொஞ்ச நேரம் அழுது அப்படி 4 பேர்கிட்ட புலம்புனா என்ன ஆகும், அது கொஞ்சம் இறக்கெல்லாம் சம்பாரிச்சு எல்லாரும் பார்த்து இப்படி நடந்துருச்சு உங்களுக்கு, உங்களுக்கு போய் இப்படி நடந்துருச்சு அது சொன்னா நமக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும். ஆஹா, நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆளு, நமக்கு இப்படிலாம் நடக்கூடாது, இப்படிலாம் நமக்கு நடக்குது, இவ்வளவு பேர் சொல்றாங்க பாரு, உனக்கு போய் இப்படி நடந்துருச்சா அப்படிலாம் சொல்லும்போது உடனே மனசு வந்து அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. என்னென்ன பாவம் பண்ணோமோ நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் பகவான் என்ன பண்றாரு, நமக்கு குறைச்சு குறைச்சு கொடுக்குறார். ஏதோ பக்தி பண்றதுனால கொஞ்சம் குறைச்சு நமக்கு வந்து சரி போ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சு கொடுக்குறாரு. அன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி அதான் சொன்னாங்க, கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு என்னால இப்படி கையை தூக்கவே முடியல, இப்படி இப்படியே வச்சுட்டு இருக்கேன் கையை, என்னாச்சு, என்னமோ ஸ்கெலட்டன் என்னமோ ஒரு இது போஸ்ட் கொடுத்து நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க. மாதாஜி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வலிக்குது மாதாஜி அப்படின்னு. ஜென்ரலா கை வலி தான் இங்க மேலேருந்து வரணும், பகவான் உங்களுக்கு பாதி குறைச்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காரு, இங்கேருந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படி. ஸோ எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு. எஸ் கரெக்ட், பக்தர்கள்லாம் எஸ் அதை பார்த்து என்ன பண்ணல, ஷோ இப்படியா அப்படியா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லல. எஸ் பகவான் பாதி குறைச்சி கொடுத்துருக்காரு, மேலேருந்து கொடுக்கல, இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எஸ் கரெக்ட் மாதாஜி குறைச்சி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்காக சொல்றேன், பகவான் நம்மளை பார்த்துப்பார், அவர் நம்மளுடைய கேர் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம பகவானை ஒழுங்கா பார்த்துக்கிட்டா போதும். நம்ம நாம ஜபம் நம்மளுடைய பக்தியை நம்ம ஒழுங்கா பண்ணிட்டே நம்ம வந்து இருக்கலாம். இல்லைன்னா அது நினைச்சே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும், அதுக்கு முடிவே கிடையாது. தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா சொல்றதுக்கு? பக்தன் வந்து பொருள் சேர்க்கலாம் மாதாஜி மற்றவங்க மாதிரி, ஆனா அவன் பகவான் பக்தி தொண்டுக்காக அவன் அதை மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தர்களா மாறணும்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம சம்பாதிக்கிற கொஞ்சம் பகுதியை பகவானுக்கு கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும், பக்தி கொடுக்கணும். நம்ம சம்பாதிக்கு 11% பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் மாதாஜி. 11%? அது யார் சொன்னா உங்களுக்கு 11%? புது பர்சன்டேஜா இருக்கு. ரூபகோஸ்வாமி எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு? 50-25-25 50% கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. 50% வந்து ரூபகோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நம்ம வந்து 0%ல இருக்கக்கூடாது, 1%ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடணும். 1%ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சாலாவது படிப்படியா நம்ம வாழ்நாளுக்குள்ள 50% நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்ப கூட அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப கஷ்டம்தான். ரூபகோஸ்வாமி அவருடைய இளமையிலே அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டார். அவர் வந்து இளம் வயசுல இருக்கும்போதே அவர் வந்து நவாப் ஹுசைன் ஷாவோட அந்த அரசாங்கத்துல மந்திரியா இருக்கும்போது அவர்
போஸ்டர்லாம் டிசைன் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு கப்பல் ஃபுல்லாக இருக்கிற அளவுக்கு அவர்கிட்ட கோல்டு காயின் இருந்ததாம். அதை வந்து அப்படி பிரிச்சார். 50% வந்து பகவானுக்கு கொடுத்துட்டார். அப்புறம் 25% தன்னுடைய உறவினர்களுக்காக ஒதுக்கி வச்சார். ஒரு 25% மட்டும் தன்னுடைய அவசர தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டார். ஸோ அதனால நம்ம 50% எடுத்த உடனே என்ன பண்ண முடியாது, போக முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம். எடுத்த உடனே 50%லாம் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். மாதம் 50% ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் 1%லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 1%லேருந்து ஆரம்பித்து மேக்ஸிமம் நம்மளால் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ, 50 பண்ண முடியுமா, 100 பண்ண முடியுமா, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. எவ்வளோ வேணால் நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. दैवेन ते हतधियो भवत प्रसङ्गात् सर्वासु भोपमसनात् पसमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखसे सुकलेस लवाय धीना लोपाभिभूतमनसो कुशलानि सस्वत्. ஓ பகவானே, உமது உன்னத செயல்களை பற்றி கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் என்னும் அனைத்து மங்கள காரியங்களை தொலைத்தவர்கள் நிச்சயம் துரதிருஷ்டசாலிகளே. மேலும் அவர்கள் தங்கள் நற்புத்தியினையும் இழந்தவர்களே ஆவர். அவர்கள் அமங்கல செயல்களில் ஈடுபட்டு புலனுகர்ச்சி இன்பங்களில் சிறிது காலத்திற்கு திளைத்திருப்பர். ஸோ உலகம் முழுக்க இப்படித்தான் இருக்காங்க பாவம். அவங்களுக்கு வேற எதுவும் வழியே கிடையாது. இதைத்தான் கேட்டாகணும், இதைத்தான் அவங்க வந்து பார்த்தாகணும். அவங்க மேல அது வந்து திணிக்கப்படுது. அவங்களுக்கு மாற்று இருக்குன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக நான் வந்து இஸ்கானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அப்போத்தான் வந்து டிவி எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அப்போ எங்கள் வீட்டில எல்லாம் டிவி கிடையாது. டிவி அப்புறம் தான் வாங்கணும். டிவி வாங்கிட்டு அதில் அந்த சேனல் எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இந்த சன் டிவி எல்லாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய டிவி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. இந்த ரிமோட்டை வச்சுக்கிட்டு மாற்றி 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 பார்த்து போர் அடிச்சது தான் மிச்சம். இது எதுலையுமே என்ன இருக்காது, திருப்தியே இருக்காது. ஒரே போரிங்கா இருக்கும். மாத்தி 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 போரிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி அனுபவம் இருக்கா? மாத்தி 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 பார்த்து எதுலையுமே மனசு திருப்தியாவே இருக்காது. ச்சே, என்னது இது, திரும்ப 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 இதேதான், என்னத்தை தேடுறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிடைச்ச உடனே தான், அப்பாடா இந்த டிவிலேருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைச்சதுடாப்பா, இதை இனிமே பார்க்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி முதல் காரியமா அதை தூக்கி சுத்தி போட்டு அதை பூசணிக்காய் உடைக்கிற மாதிரி தூக்கி போட்டாச்சு. அவ்வளோதான், நீ வேண்டவே வேண்டாம், நீ போயிட்டு வா வீட்டை விட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதை அனுப்பி விட்டாச்சு. அப்போ ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. இதைத்தான் நம்ம தேடி இருக்கோம், இந்த தேடல் தான் நமக்குள்ள இருந்திருக்கு, பகவானை தான் தேடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதை, இந்த மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு இருந்தது. பட் இது இல்லை அப்படின்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அடுத்த கேள்வியானது உலகியல் வாழ்வின் துக்கம் மற்றும் கவலையிலிருந்து முழு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய பகவானின் பெருமைகள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி கேட்பது, ஓதுவது போன்ற மங்கள செயல்களுக்கு எதிராக மக்கள் ஏன் இருக்கின்றனர் என்பதாகும். இதற்காக ஒரே பதில், அவர்கள் தங்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக மேற்கொண்ட அவர்களது தீச்செயல்களும் இயற்கை மீறிய கட்டுப்பாடுகளுமே ஆகும். பகவானின் உண்மையான தூய பக்தர்கள் அத்துரதிருஷ்டசாலிகளின் மீது கருணை கொண்டு ஒரு தொண்டு உள்ளத்தோடு அவர்களை பகவானின் பக்தி கொண்டு வர முயல்தல் வேண்டும். தூய பக்தர்களின் கருணையினாலேயே அத்துரதிருஷ்டசாலிகள் உன்னத தொண்டு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுடைய கருணை அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பைப்பு மாதிரி, நம்ம யார் மாதிரி, ஒரு பைப் மாதிரி, பைப் லைன் மாதிரி. தண்ணி அந்த பைப் லைன்ல வந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளோட தடுத்து நிறுத்திக்க கூடாது, அது ஃப்ளோ ஆகணும், அப்பதான் எல்லாருக்கும் போய் சேரும். நம்மளோட தடுத்து நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்க அது நின்றுடும். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த தவறை நம்ம செய்யக்கூடாது. பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கும் உதவி செய்து இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, அந்த கருணையை நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது வந்து சுயநலம். நாம் என்னவா இருக்கக்கூடாது, பரதுக்க சுக்கியா இருக்கக்கூடாது. இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறத பார்த்தும் நல்லா வேணும், இவங்கெல்லாம் சொன்னால் கேட்பாங்களா, ஹரே கிருஷ்ணனும் ஒன்றும் யாரும் சொல்ல போகிறது இல்லை, இவங்கள்ட்டெல்லாம் போய் யார் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க, இவங்கெல்லாம் இப்படி தான் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம் அவங்களுக்கு அந்த கருணையை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அந்த கருணை நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஆச்சாரியர்களுக்கு இருக்கு, பிரபுபாதருக்கு இருக்கு, குரு மகாராஜருக்கு இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கட்டளையை நம்ம வந்து கேட்கணும். இதுதான் வந்து வாணி சேவா.
என்ன சேவா? வாணி சேவா. சொல்றாங்க பெரியவங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, உங்களால முடிஞ்ச பிரச்சாரத்தை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். சுத்ருது திருதாதபீர் இமா முகூரத்யமானாக சீதோஷ்ணவாத வரஷைர் இதரேதரார்ச்ச காமாக்னினாச்சுத ருஷாச்ச சுதுர்பரேன சம்பஸ்யதோ மன உக்ரம சீததே மே. ஓ எந்தன் பகவானே, இவ் 7 ஜென்மங்கள் எல்லாம் பசி, தாகம், வாதம், பித்தம், ஸ்லேட்டுமம் போன்றவற்றினால் குழப்பமுறுகின்றனர். மேலும் அவை உயிரை உறையச் செய்யும் பனி, எரியச் செய்யும் வெயில், மழை போன்ற பல இயற்கை இடையூறுகளினால் இடருற்று காமாக்னியினாலும் ஆற்ற முடியாத சினத்தினாலும் மூழ்கடிக்கப்படுகின்றனர். நான் அவர்கள் மீது மிகுந்த இரக்கமும் கவலையும் கொள்கிறேன். ஸோ பிரம்மாவுக்கு எவ்வளோ ஒரு கம்பேஷன் பாருங்க. இப்படிலாம் இவங்க கஷ்டப்பட போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து வருத்தப்படுறார். குணவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மதேவர் போன்ற இறை பக்தர்களுக்கும் அவர்களது சீட பரம்பரையில் வந்தவர்களும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் குழப்பமுற்ற நிலை கண்டு எப்பொழுதும் துக்கமே அடைகின்றனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மனமும் உடலும் முன்மனை துன்பங்களின் கடும் தாக்குதல்களினாலும் ஜட இயற்கையின் இடர்பாடுகளிலும் இது போன்ற பல உலகியல் பாதகங்களினாலும் மிகுந்த துன்பம் அடைகின்றனர். இத்துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது எவ்வாறு என்பதை அறியாத நிலையிலேயே அதை அனுபவிக்கும் மனிதர்கள் சில வேளையில் பொதுமக்களின் பாதுகாவலர்களாக தம்மை காண்பித்துக் கொள்கின்றனர். இவர்களை பின்பற்றும் துரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த பொதுமக்களோ அத்தலைமையின் கீழ் மேலும் அவதிப்படுகின்றனர். இது குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்டி இருவரும் பள்ளத்தில் வீழ்ந்த கதையாகும். ஆகையினால் பகவானின் பக்தர்கள் இவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு இவர்களுக்கு சரியான பாதையினை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றால் இவர்களின் வாழ்க்கை மீட்க முடியாத தோல்வியினையே அடையும். புலனுகர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்ட இம்மூட மனிதர்களுக்காகும் புலனுகர்ச்சிக்கு ஆட்பட்ட இம்மூட மனிதர்களை புலனுகர்ச்சிக்கு ஆட்பட்ட இம்மூட மனிதர்களை காக்கும் பொறுப்பினை மேற்கொள்ளும் பகவானின் பக்தர்கள் பிரம்ம தேவரை போன்றே பகவானின் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தலைவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும்? பகவத் பக்தர்களா இருக்கணும். ஆக்சுவலா அன்னைக்கு இங்க வந்து இந்த பெங்காலோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருந்தார் இல்லையா, அவர் வந்து பரம பக்தரா இருக்கார். பிரபுபாதருக்கு வந்து ஒரு கார்லண்ட் போட்டு அவர் விழுந்து நமஸ்காரம்லாம் பண்ணார். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடினார். ஹரிஹராய நாமகிருஷ்ண பாடினார். விருந்தாய துளசி தேவி அந்த ஸ்லோகம் சொன்னார். நல்ல கீர்த்தன் சூப்பரா கீர்த்தன் பண்ணி பகவானை நமஸ்காரம் பண்ணி பிரபுபாதுடைய பெருமைகளை சொல்லி உலகம் முழுக்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை இவர் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்லாம் சொல்லி. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எனக்கு தெரியாது அவர் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தர்லாம் தெரியாது. சரி கோவிலுக்கு வரார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அந்த வீடியோலாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மச்சாரியம் பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டு தான் வந்திருக்கார். பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டு இந்த மாதிரி பகவத் பக்தர்கள் தலைவர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னாக்க அப்போ சமுதாயத்துக்கு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு வழிகாட்டுதலா இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம தமிழ்நாடு பாருங்க, ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு. பக்தர்களுக்கு அங்க என்ன இல்லை, மதிப்போ மரியாதையோ இல்லை. ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலா வந்து தென்னிந்தியா தான் எல்லா ஆச்சாரியர்களுடைய பிறப்பிடம். எல்லா ஆச்சாரியர்களும் தென்னிந்தியால தான் பிறந்திருக்காங்க. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் தென்னிந்தியால தான் பிறந்திருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்துதான் நான் தென்னிந்தியால பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து அவ்வளவு பக்தியான ஒரு இடம். பக்தி பூமி தென்னிந்தியா அப்படிங்கிறது. எத்தனை கோவில் இருக்கு. ஆனா மக்களுடைய மனதுல என்ன இல்லை? பக்தி இல்லை. கோவிலுக்கு போறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க, ஆனா பக்தி இல்லை. ஸோ பிரச்சாரம் தான் இதுக்கு ஒரே வழி. இந்த தீர்த்தக்கத்துக்கு ஒரே வழி பிரச்சாரம் தான். யாவத் பிரதக்வம் இதமாத்மன இந்திரியார்த்த மாயா பலம் பகவதோ ஜனஈஷ பஷ்யேத் தாவன்ன சம்ஸ்ருதிர் அசோ பிரதிசங்கிரமேத வியர்த்தாபி துக்க நிபகம் வகதி கிரியார்த்தா. ஓ பகவானே, உலகிய துன்பங்கள் என்பவை ஆத்மாவை பொறுத்தவரை துன்பங்களே அல்ல.
ஆயினும் மேலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உடலை புலனின்பத்திற்கானது என்று எண்ணும் வரை அவன் உமது புறச்சக்தி என்னும் மாயையினால் பாதிக்கப்பட்டு உலகியல் துன்பங்கள் என்னும் மலையிலிருந்து மீளவே முடியாது. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைன் இருக்கு. ஆத்மாவை பொறுத்தவரை இந்த உலகியல் துன்பங்கள் துன்பங்களே அல்ல அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் போன சாப்டர்ல. யார் ஞாபகம் இருக்கு? ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது, ஆனா அது துன்பப்படுற மாதிரி தெரியுது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். அழகான உதாரணம். ஒரு குழு வேணா கொடுக்கட்டுமா? இரவோடு சம்பந்தப்பட்டது. கனவு மாதாஜி. கனவுல நம்ம துன்பப்படுறோம், பட் அது நிஜமான துன்பம் கிடையாது. அந்த மாதிரி. பரவாயில்ல, ஆனா அழகான உதாரணம். குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்டுறதா மாதாஜி? போன அத்தியாயத்துல நான் அதை பத்தி அவ்வளோது சொன்னேனே, ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த உதாரணம். இப்படியா மறந்து போவீங்க? நான் ஒரு குழு வேற கொடுத்தாச்சு. குழு கொடுத்தும் சொல்லல. வெரி குட் வெரி குட். கோமதி மாதாஜிக்கு எல்லாரும் வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த உதாரணத்தை நீங்க விளக்கமா சொல்றீங்களா? தண்ணியில வந்து சந்திரன் தெரியும் போது அசைவு இருக்கும்போது சந்திரன் வித்தியாசமா தெரியும் மாதாஜி. சந்திரனும் அசைற மாதிரி தெரியுது இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. தண்ணியில பிரதிபலிக்கிற உண்மை இல்லைங்க மாதாஜி. உண்மை இல்ல. வெரி குட். சந்திரன் அந்த தண்ணிக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அது கோடான கோடி மைல்களுக்கு மேல இருக்கு சந்திரன். ஆனா அதனுடைய பிம்பம் தண்ணியில பிரதிபலிக்கும் போது, தண்ணி அசையும் போது சந்திரனும் என்ன ஆகிற மாதிரி தெரியுது? அசைகிற மாதிரி தெரியுது. அந்த மாதிரி ஆத்மா இந்த உடல்ல இருந்தாலும் இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எப்படி சந்திரனுடைய பிரதிபலிப்பு அசையுதோ அந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய உணர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தன்னை வந்து இந்த உடலோட வந்து அடையாளப்படுத்திக்குது. அதனால நம்மளுடைய இந்த உடலுடைய இன்ப துன்பங்களை அது என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய இன்ப துன்பமா அதை நினைச்சுக்குது. அது உண்மையிலே ஆத்மாவுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. நமக்கும் இந்த கஷ்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. சோ அந்த சந்திரனுடைய பிரதிபலிப்பு எப்படி நடுங்கிற மாதிரி தெரியுதோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல இன்ப துன்பங்களுக்கு நாம ஆளாகிறோம். இவ்வளவு அழகான ஒரு உதாரணம் இல்லையா? மைத்ரேயர் கொடுத்தார். ஓகே, ஹேமமாலினி மாதாஜி எஸ் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். உலகில் வாழ்வில் உயிர்களின் மொத்த துன்பத்திற்கு காரணம் அனைவரிடம் இருக்கும் தன்னிச்சையான கருத்தேயாகும். அவனிடம் இருக்கும் தன்னிச்சையான கருத்தேயாகும். அவனது கட்டுண்ட அல்லது விடுதலை பெற்ற இரு நிலையிலும் அவன் எப்பொழுதும் முழுமுதற் பகவானையே சார்ந்திருக்கிறான். ஆயினும் புறச்சக்தியின் பாதிப்பினால் கட்டுண்ட ஆத்மா தன்னை முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரத்தில் உட்படாத சுதந்திரமானவன் என்று கருதுகிறது. அவனது உணர்வுபூர்வமான நிலை என்பது பரம விருப்பத்திற்கு இவை இசைவாக அவன் இணைவதேயாகும். அவன் அவ்வாறு செய்யவில்லை எனில் உலகில் அடிமைத்தளத்தில் நிச்சயம் அவன் கூட்டப்படுவான். பகவத்கீதை 2.55 பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான். கற்பனை திட்டங்கள் அனைத்தையும் அவன் விட்டுவிட எனக்கு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பொருள் மனம் உருவாக்கும் கற்பனை திட்டங்கள் அனைத்தையும் அவன் விட்டுவிட வேண்டும் என்பதாகும். பரம விருப்பத்துடன் உயிர் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே அவனை உலக வாழ்வின் தலையிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு உதவுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஓகே பரவாயில்ல புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஸோ அடுத்தது உங்களை கூப்பிடலாம் தான் பேசாம இருந்துட்டேன். ஏன்னா டைம் ரொம்பவும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுல, அதனால தான். ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய துன்பத்துக்கு என்ன காரணம்? பகவானுடைய திட்டத்துக்கு நாம ஒத்து போகல. நாம தனியா மனோகத்தான், நம்ம மனசு தனியா ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கு. நீ இதெல்லாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு. அது பகவானுடைய திட்டத்துக்கு ஒத்து போகாத போது நமக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள். ஸோ எப்போ நம்ம பகவானுடைய திட்டத்துக்கு ஒத்து போறோமோ அப்ப நாம எப்படி இருக்கலாம்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து என்ன நினைக்குதான்? நான் வந்து பகவானுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவன் கிடையாது, நான் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த சுதந்திரமான எண்ணம் தான் நம்மளை வந்து எல்லா விதமான துன்பத்துக்கும்
எல்லா விதமான தொல்லைகளுக்கும் காரணமா இருக்கு. எப்போ இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம சரியா பகவானுடைய அந்த எண்ணத்துக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திக்கிறோமோ அப்போ நம்ம இந்த துன்பத்திலேருந்து விடுபடலாம். அக்னி ஆப்ருதார்த்த கரணா நிக்ஷயானா நானா மனோரத தியாக்ஷண பக்த நித்ராக தைவாஹந்தார்த்த ரசனா ருஷயோபி தேவ யுஷ்வத் பிரசங்க விமுகா இக சம்சரந்தி. இத்தகைய பக்தர் அல்லாதவர் தங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அதனால் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி அவதியுறுகின்றனர். காரணம், அவர்கள் புத்தியானது பல்வேறு மன யூகங்களை செய்து அவர்கள் தூக்கத்தை தொடர்ந்து கெடுக்கிறது. இயற்கையை மீறிய சக்தியினால் அவர்களது பல்வேறு திட்டங்களும் சீர்குலைவதனால் அவர்கள் சோர்வுறுகின்றனர். ஏன் உம்மை பற்றிய உன்னத சிந்தனைக்கு எதிரான மாமுனிவர்கள் கூட நடப்புடையில் சுற்றி சுழல வேண்டியவர்கள் ஆகின்றனர். யாரும் டாக்டர்கிட்டே போக வேண்டாம். இன்சோம்னியா, தூக்கம் வரலங்கிற வியாதிக்காக எங்க போக வேண்டாம், டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் போக வேண்டாம். பாகவதம் படிச்சா போதும். எதுக்கு நமக்கு தூக்கம் வரல, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அப்படிங்கிற மாதிரி பிரம்மதேவர் தூக்கம் வராததுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்றார். பிபி, சுகர், மற்றதெல்லாம் உனக்கு காரணம் கிடையாது, உன் மனசுதான் காரணம். மனசை என்ன பண்ணு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லு. தூக்கம் வராதவங்களை ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்ண சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தூங்கிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நமக்கே தூக்கம் வருது, அப்போ அவங்களுக்கு ஏன் தூக்கம் வராது? அமைதியா ஆனந்தமா சூப்பரா தூங்கலாம். அதை விட பாகவதம் கிளாஸ்ல உட்காந்தா இன்னும் நல்லா தூங்கலாம், சூப்பரா தூங்கலாம். 4 மணிக்கு எழுந்துச்சி ரெடியாகி மங்களாரத்திலாம் அட்டன் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு 8 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ்ல உட்காந்து யாராவது தூங்காம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பகவானுடைய பிரசாதம் நிறைய கொடுக்கலாம். நல்ல தூக்கம் வரும் பாகவதம் கேட்கும்போது. ஆத்மா என்ன ஆகுதான், உண்மையிலே பிரபுபாதா அதை அப்ரிஷியேட் பண்றாரு ஆரம்ப நாட்கள்ல. ஆனா எப்பவுமே தூங்கிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்வமா கேட்க ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்ப நிலையில தூக்கம் வர்றது கூட நல்லதுதான். ஆத்மா அதை கேட்கும்னா அப்போ அவ்வளவு ஒரு மனசு அவ்வளவு திருப்தி கிடைக்குது. எல்லாத்தையும் மறந்து நிம்மதியா அது தூங்க பாக்குது. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வருது. அம்மா மடியில படுத்துக்கிற மாதிரி பாகவதம் கேட்கறது. கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதனால தான் நம்ம சாயந்தரம் வச்சிருக்கோம். யாருமே தூங்க முடியாது. எல்லாம் மத்தியானம் தூங்கி ஃப்ரெஷ்ஷா 4 மணிக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். தூக்கமே வராது. சத்யமாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ண. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பொருளுரை. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றபடி பகவானின் பக்தி தொண்டின் சுவையறியா மக்களே உலகியல் தொழில்களில் ஈடுபடுகின்றனர். பகற்பொழுதில் சற்றேறத்தாழ அனைவருமே கடுமையான உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களது புலன்கள் அனைத்தும் கனரக தொழிற்சாலைகளில் பரந்துபட்ட துன்பம் தரும் கடமைகளில் ஈடுபடுகின்றன. இத்தொழிற்சாலைகளின் முதலாளிகளோ தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்பதற்கான சந்தைகளை தேடுவதில் ஈடுபடுகின்றனர். அதன் தொழிலாளர்களே ஏராளமான இயந்திரங்களின் உதவியினால் அதிகமான உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றனர். தொழிற்சாலை என்பதன் மற்றொரு பெயர் நரகமாகும். நரக வேதனையினை அனுபவிக்கும் அம்மனிதர்கள் இரவுகளில் சோர்ந்திருக்கும் தம் புலன்களுக்கு உற்சாகமூட்ட மதுவையும் மங்கையும் நாடுகின்றனர். ஆயினும் அவர்களால் ஆழ்ந்த நித்திரை கொள்ள முடிவதில்லை. காரணம், அவர்களின் பல்வேறு மனயூக திட்டங்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் நித்திரையை கெடுக்கின்றன. இவ்வாறு அவர்கள் நித்திரையின்றி வருந்துவதனால் சில வேளைகளில் பகலில் போதிய ஓய்வில்லாத காரணத்தினால் உறங்கி வழிகின்றனர். இயற்கைக்கும் மீறிய சக்தியின் ஏற்பாடுகளினால் உலகின் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் சிந்தனையாளர்களும் கூட தங்கள் பல்வேறு திட்டங்களின் சீர்குலைவினால் பிறவிகள் தோறும் இந்த உலகில் கிடந்து அழுகுகின்றனர். ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி உலகினை விரைவில் அளிப்பதற்காக அணுசக்தியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்யலாம். அதனால் அவர் சேவையை தீமையை பாராட்டும் வண்ணம் அவர் மிகப்பெரிய பரிசினை கூட பெறலாம். ஆயினும் அவர் செய்த செயலுக்கு தண்டனையாக மனித சக்திக்கும் எட்டாத ஜட இயற்கையின் விதிகளின் கீழ் மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரண சுழற்சியில் கிடந்து அழுந்த வேண்டியிருக்கிறது. பக்தி தொண்டிற்கு எதிராக இம்மனிதர்கள் அனைவரும் இந்த உலகில் கிடந்து நிச்சயம் உழல்கின்ற நிலையினை அடைவர். இச்லோகம் குறிப்பாக ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப பெரிய பொருளுரையா இருக்கு. டைம் ஆயிடுச்சு, நான் டைம் பார்க்கல. ஸோ நாளைக்கு இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா பிரபுபாதர் இந்த நடப்பு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை சொல்றார் இல்லையா? ஐடி கம்பெனில இன்னைக்கு வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறாங்க. ஸோ அது என்னது, இயற்கைக்கு முரணானது.
மனிதனுடைய உடல் அமைப்புக்கும் சரி, இயற்கைக்கும் முரணானது. இரவு அப்படிங்கிறது ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஓய்வு எடுக்கிற நேரத்துல வேலை பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வெளியில வரும். ஒரு 50 வருஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன புது புது வியாதிகள் வரப்போகுது. இப்பவே நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இப்பவே நிறைய பேருக்கு முதுகு வலி அது இது நிறைய அவஸ்தைப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்கலாம். அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்காம இருக்கிறது. நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இப்பவே இருக்கு. இன்னும் பலவிதமான துன்பங்கள். இது வந்து நம்ம மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. ஏன்னா இயற்கையை மீறுறாங்க. இயற்கையை மீறி இந்த மாதிரி செய்றாங்க. பகல்ல தூங்குறது, இரவுல வந்து விழிச்சிருக்கிறது. ஸோ பலவிதமான துன்பங்கள். இதை நம்ம வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற உலக போக்கு அப்படிங்கிறது. ஆனா பக்தன் அப்படிங்கிறவர் பகவானுடைய சேவைக்காக இரவு பகல் 2 வேளையும் முழிச்சிருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. கோஸ்வாமிகள்லாம் 2 மணி நேரம் தான் தூங்குனாங்க. அதுக்கு மேல தூங்கல. பிரபுபாதரும் அப்படிதான் இருந்தார். இரவுல வந்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் அவங்களுடைய உறக்கம் அப்படிங்கிறது. மற்ற நேரங்கள்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்கள், புஸ்தகங்கள் எழுதுறது, இந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு செய்யறது, இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டாங்க. சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல ரொம்ப அற்புதமா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகம்? யாருக்காவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாராவது படிக்கிறீங்களா? கிடையாது இல்லையா? ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் வந்து 6 கோஸ்வாமிகளை புகழ்ந்து சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகம் அப்படின்னு ஒரு அஷ்டகம் எழுதியிருக்கார். ரொம்ப அருமையான அஷ்டகம். டெய்லி பாராயணம் பண்ணலாம். அந்த அஷ்டகத்தை நாம பாராயணம் பண்ணலாம். அதுல அவர் சொல்றார், நித்ராஹார விஹாரகாதி விஜிதோ சாத்தியந்த தீனோ செய்யோ அப்படிங்கிறார். நித்ரா ஆஹார ரெண்டத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, குறைச்சிட்டாங்க. நித்ரையும் கிடையாது, ஆகாரமும் கிடையாது. ஆகாரத்தையும் குறைச்சிட்டாங்க, தூக்கத்தையும் குறைச்சிட்டாங்க. குறைச்சி முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட்டாங்க. கிருஷ்ண கீர்த்தன கான நர்த்தன பரோ பிரேமாமிருதாம்போ நிதி धीरा धीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य குணானுவர்ணன விதோ அப்படின்னு வரும். ஸோ 8 ஸ்லோகம் இருக்கு. 8 ஸ்லோகங்கள். சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகம். அஷ்டகம்னாலே 8 ஸ்லோகங்கள். ஸோ டைம் இருக்கும்போது நம்ம இந்த அஷ்டகங்களையும் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம். டெய்லி காலம்பரை நான் அதை ரிசைட் பண்ணுறது வழக்கம். குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள அஷ்டகத்தை சொல்லி முடிச்சிடுவேன். ஸோ ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சாரி கட்டிக்கிறது அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி அஷ்டகம் சொல்கிறது, இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி டெய்லி ரிசைட் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம காரியங்களை பண்ணிக்கிட்டே இந்த அஷ்டகங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம். பகவானுடைய ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம். கோஸ்வாமிகளுடைய கருணை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையலாம். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு மாதாஜி. சந்தேகம், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாதாஜி. இல்ல இல்ல இப்போ சொல்லுங்க. பிரம்மரோட பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. பிரம்மா படைக்கிறதுக்கு முன்னையே ஏன் மனுஷருங்களை பத்தி இவ்வளவு கவலைப்படுறாரு? அதான் சொன்னேனே, எஸ்டர்டே எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு அவருக்கு. முத நாள் படைச்சோமே, இது படைச்சு இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணல, கரெக்டா வந்து வைகுண்டம் போல எல்லாரும் இருக்காங்க. அதனாலதான் எனக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, திரும்ப இன்னொரு கிரியேஷன் நான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. திரும்ப வந்து இவங்க தான் பண்ண போறாங்க. இவங்க என்ன பண்ண போறது இல்ல, திருந்தி பகவானுடைய லோகத்துக்கு எல்லா ஆத்மாக்களும் போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்க இன்னொரு படைப்புக்கு அங்க அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால அவர் நினைக்கிறார், திரும்ப என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் பண்ண வச்சு திரும்ப இவங்க எல்லாரும் இதே மாதிரி தான் கஷ்டப்பட போறாங்க. ஸோ ஹவு மச் கம்பேஷனேட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அவருக்கு அவ்வளவு இரக்கம் இருக்கு. இவ்வளவு பகவான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரே இவங்களுக்கு, இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து ஏன் பக்தி சேவையில ஈடுபட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த காரணமற்ற கருணை தான் பிரம்மாவுடையது. அதனால பகவான்கிட்டே பிரார்த்தனை பண்றாரு, இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க இவங்க, நீங்க திரும்ப திரும்ப படைக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்டே அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஓகே.
வாஞ்சா கல்பத்தரு. என்னால நமஸ்காரம் பண்ண முடியல, அதனால இப்படியே வச்சுக்கோங்க. வாஞ்சா கல்பத்தரு பெஸ்ட் கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கீ ஜெய். கௌர் பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரம் தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எந்த கொடுத்துட்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா.